মাননীয় এমএলএ শ্রীমতী নন্দিতা রিয়াং উনি প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন নম্বর 1, গন্ডাতুইসা মহকুমায় কতজন রেজিস্ট্রিকৃত মৎস্যজীবী রয়েছে? 2022-23 অর্থ বৎসরের তথ্য অনুযায়ী গন্ডাতুইসা মহকুমায় রেজিস্ট্রিকৃত মৎস্যজীবী রয়েছে 3032 জন। প্রশ্ন 2, উক্ত মৎস্যজীবীদের মাসিক আয় কত? উত্তর, উক্ত মৎস্যজীবীদের মাসিক আয় 8,000 টাকা থেকে 14,000 টাকা পর্যন্ত। সাপ্লিমেন্টারি স্যার। যেভাবে এখানে বলা হয়েছে 3032 জন, आं जे नायमाने चिनी रायमाबिली गंडातुइसा कन्स्टिट्युएन्सि नि कग्न सानाय चिनी आरो जे दुम्बर फिसारि नि तुये माने आरो कयजन फिसारमैन एसटी एचसी हेंके जेनारेल कैटेगरी दं हेंके तेबो जे आं आरो जे आरमनायरंनो आं जे रिपोर्ट नामानि बरक सावो जे बरक जे रमनायरंनि आय तो 8,000 जे साका किन्तु आं जे खामानि जे प्रत्येक बछर 3 मास फिसारि बद्ध दं 3 मास फिसारि बद्ध दंमावो बरकनि मान्थलि 1,000 खायसे बरकनो बछर 3,000 खायरियो हेंके ताबुंनि दिनो जे मान्थलि 1,000 आबो तो कुनु साना थांखांखाय ताबुंनि दिननि जे मानि दाम मानि अनुसारियो मा एक मासो 1,000 आबो कुनु मुंसा सुगिया हाय अमते कक माने हायनि बागे आं साना नायो ऑनरेबल स्पीकर नीति जे मिनिस्टर फिसारि दप्तरनि जे अबो मान्थलि 1,000 मा जागाव ते साबारगै जे बरक 3 मास जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर 3 मास फिसारि बतो तंफ्रो बरंनि टेक्सा इनकाम गवर्नमेंट अमो नायनानि बगे हिंखांखाय जे नायमानि 2019 ते 2019-2020 ओ जारा रेजिस्टार जे फिसारि रंनो नग बरंनो नग रिउ किन्तु आबो जे नग रिमानि अनेक जन लामा बाय कानेक्टिविटी जे आनी दुम्बर नगरनि जे गंडातुइसानि आन्दारो रोड कानेक्टिविटी बाय अनेक बरक हाचाल रोड ताकसुक जाराव रोड कानेक्टिविटी करै बरकनि हायने मांगे आं अबनि बागे आं साना नायो बरक नग तो बरक लिखा फिसारि डक्टरनि हयते जारा आरो रेजिस्टार बुमुं तंनाय रंनो जे 2019-20 ओ 320 जना किन्तु अनेक परिवार तंगो अनेक पारा तंगो ताबसुक जराव बरक लामा बाय हाचाल तिनी डक्टरनि हयते आबनो आं तिनी अरो पाब्लिक काहामनि बागे आं मिनिस्टार आं आबनो कयना मचुंगो साना मचुंगो जे अनेकटा फिसारि जेमन तीर्थमुख ने हयते तीर्थमुख बाय ओ जे चिनी दुम्बुरनगर जे जलाशय आरो तीर्थमुखनि सब डिविजन आन्डार अब 3-4टा पारा तंगो ताबुसुक जरा रोड कानेक्टिविटी करै हिंखांके अरो दुम्बुरनगरनि आरोबो तंगो हाने बागे साप्लिमेंटारि आबनो माने जारा फिसारि जारा आरमनायरक ताबुसुक जरा बरक जिकुनु गवर्नमेन्टनि नग हिनमानफानो बरक जे नग थांनानि लामा करि आबो किसा नायनानि बागे आं ओ कग्नारना मचुंगो कग्नारुगो हंकांके जारा आरम जानाय थांनाय बछरो आं जे रिपोर्ट मामानि 19 लाख नि बरकनि आपना स्टक जागो किन्तु दिस इयार आं तेसा आं जे रिपोर्ट नाखा दिस इयार मात्र प्रपोजल बरक रहमानि 12 लाख हंकांके ताबुसुक जराव आबसुक जगों तंके थांनाय बछरो जुदि 19 लाख रिखांके ताबो ओ बछरो तेसा बारुना तंमानि तेसा कमियो हिंसे खनावो हायनि बागे आं आंनि बागे तेसा
ও যে 19 লাখ থাংনাই ইয়ারং ও বছর তাঙ্গে 12 লাখ খা তেসা 12 রিনানি বাগে অবনো আং সানামো সঙ্গো মানে যাতে এনকাইতে পাবলিক ডিমান্ড খাইও মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্যা নন্দিতা রিয়াং যে বিষয় নিয়ে বাগুই শাখা আং তো কিসা কিসা সাইমানো বুঝিকা তো তাবুক আং চেষ্টা খালাই নাই ও উত্তরী মানি বাগুই ওকে। তো মাননীয় মহোদয়া বিশেষ করে বলেছেন যে প্রত্যেক মাছ চাষিকে 1000 টাকা করে। আমাদের ডোম্বর জলাশয়ে অ্যাজ পার ডেটা গিভেন বাই দ্য ফিশারি ডিপার্টমেন্ট যে এখানে 3 মাস মাছ চাষ বন্ধ থাকে, মাছ ধরাটা বন্ধ থাকে, বিশেষ করে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেই সময় তারা যাতে তাদের অসুবিধা না হয়, যারা রেজিস্ট্রিকৃত আমাদের মাছ চাষি আছে তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে 1000 টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু মূল বিষয় আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য কতটুকু জানেন ওনাকে এটা আমার জানানো উচিত। এই যে ডোম্বর জলাশয় এটা সম্পূর্ণটা কিন্তু টিটিএডিসির অধীনে রয়েছে। এখানে আমরা প্রত্যেক বছর, যেমন ধরুন আমি আপনাকে বলি 2020-21 অর্থ বছরে আমরা 24 লক্ষ মাছের পোনা ডোম্বর জলাশয়ে ফেলেছি। 21-22-এ 29,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি। 22-23-এ 26 লক্ষ 40,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি। এছাড়াও ডোম্বর জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের রোজগার বাড়াতে উক্ত জলাশয়ে কেজ কালচারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডোম্বর জলাশয়ে 1512টি খাঁচা স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। ডোম্বর জলাশয়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে প্যান কালচার পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে গন্ডাতুইচা মৎস্য দপ্তরের শর্মা ফার্মে যার আয়তন 10.32 হেক্টর 75টি পুকুরের বিভিন্ন মাছের পোনা উৎপাদন করা, যেমন রুই, কাতল, মৃগেল, শিং, কই, কার্পিউ, ট্যাংরা, পাঙ্গাস মাছের পোনা ইত্যাদি উৎপাদন করা হয় এবং মৎস্য দপ্তরের বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন মৎস্য চাষীদের বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়। বর্তমান অর্থ বৎসরে বিভিন্ন স্কিমে 1769 জন পরিবারকে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া আছে। আমি আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আপনাকে অবগত করতে চাই, আপনি চাইলে নোট করতে পারেন। কেজ কালচার আন্ডার RIDF ডোম্বর লিগ 2022-23 অর্থ বছর এবং 21-22 অর্থ বছরে 20,67,31,000 টাকা আমরা ডোম্বর জলাশয় ডেভেলপমেন্টের জন্য দিয়েছি। তার মধ্যে কেজ কালচার একটা ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমরা প্রায় 1500-র উপরে কেজ কালচার সেখানে দিয়েছি। 16টি নৌকা তাদের মাছ ধরার জন্য আমরা দিয়েছি। এর বাইরে অনেকগুলোই আমরা বেনিফিট দিচ্ছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাও আমার মনে হয়, জাস্ট আমি একটা লাইনে শেষ করছি আমার সাপ্লিমেন্টারি উত্তর, যে পরিমাণ রেভিনিউ সেখান থেকে আসার কথা, যেহেতু এটা টোটালি টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে, তার রেভিনিউটা টিটিএডিসি নেয় এবং সমস্ত বেনিফিট সবটাই টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে। কিন্তু আমরা এত টাকা খরচা করার পরেও, এত বেনিফিট দেওয়ার পরেও, এত বড় জলাশয় থাকার পরেও আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, আমি শুধু 3 বছরের আপনাকে বলছি, 2018-19-এ আমরা সেখান থেকে মাছের পেয়েছি 414 মেট্রিক টন, 19-20-এ পেয়েছি 1254 মেট্রিক টন, 20-21-এ শুধু 48 মেট্রিক টন, অনলি 48। এটা অনেক ডিক্রিজ হয়েছে, যদিও কোভিড মহামারীর রিজন বলা হয়েছে। আবার 21-22-এ আমরা পেয়েছি মাত্র 730। তো এক বছরে দেখুন 1254 মেট্রিক টন আমরা উৎপাদন পেয়েছি, কিন্তু সিমিলারলি এখানে আমরা সাপোর্ট অনেক কিছু দিচ্ছি, কিন্তু রেভিনিউ সেই জায়গা থেকে সেই পরিমাণ আমাদের আসছে না, বা আমাদের স্টেটের যেটা ডাটা অনুযায়ী সেটা ইনক্লুড হচ্ছে না। তো আমার মনে হয় আপনারা যেহেতু এডিসির কন্ট্রোলে আছেন, সরকারে আছেন, এটাকে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা উচিত। মাননীয় বিরোধী দলনেতাও এখানে আছে, এটাকে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা উচিত। হাম ভাই, ঠিক আছে। এখন প্রশ্ন তো আচ্ছা, আরেকটা ম্যাডাম উনি বলেছিলেন গড়ের বিষয়ে, নক বিষয়ে বলেছিলেন। গড়ের বিষয়টা এরকম, আগে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে গড় দেওয়া হতো, প্রায় গত 20-21 সম্ভবত 19-এ 300-র মতো গড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সবাইকে গড় দেওয়া হচ্ছে, সেই কারণে ফিশারম্যানদের জন্য আর আলাদা করে গড়ের ব্যবস্থা করবে না। রাস্তা লামা তো চিফ মিনিস্টার নিয়ে ভাগই কক্সনা হয়।
ওয়াকশাডি হামবাই মাননীয় সদস্য